इंसान जल्द ही मशहूर होने के लिए मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल करता है ताकि नाम के साथ शोहरत भी हासिल की जाए, लेकिन इसका ये हरबा इसको जेल के सलाखों के पीछे भेज देता है। ऐसा ही एक वाक़या शहर में पेश आया। रेलवे के इम्तिहानात में बआसानी कामयाब होने का हरबा एम मास चंदर के पास मौजूद था। इसने ये तय किया था कि जो मेहनत इसने की थी रेलवे के इम्तिहानात देने में, अब वो किसी को करने नहीं देगा। इसने ये ठान लिया था। मुलजिम एम मास चंदर रेलवे का मुलाजिम है और इसने एक टोली को तैयार किया। ये टोली रेलवे के इम्तिहानात में बआसानी उन बच्चों को कामयाब करवा देते। हैरत की बात उस वक्त सामने आई कि ये टोली के अफराद तावीज़ का इस्तेमाल करते थे। तावीज़ नहीं बल्कि एक काले वायर के जरिए कान में ब्लूटूथ का इस्तेमाल करवाते ताकि किसी को भी शक न हो। इस ब्लूटूथ के जरिए तमाम सवालात के जवाबात हल करवा देते। इस तरीके से ये टोली के अफराद इसमें मुलविस थे। पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने तहकीकात करते हुए मुलजिम एम मास चंदर और दीगर अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। अब लोग तावीज़ को भी शक की निगाह से देख रहे हैं। तावीज़ को एक रूहानी इलाज समझा जाता है। अब यही तावीज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने 30 अफराद पर मुश्तमिल टोली को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक के सामान और दीगर सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया। मजीद तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए स्पेशल ऑपरेशन टीम के इंस्पेक्टर उमेंदर ने बताया। लास्ट संडे 30 नवंबर हम लोग रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में हाईटेक डिवाइस इंस्ट्रूमेंट्स लगा के एग्ज़ाम लिखने के टाइम पे मास कापिंग करने के टाइम पे हम लोग का पकड़ के गया था। इसमें 30 आदमी की पकड़ के जेल के भेज दिया। उसका मेन एक्यूज आज पकड़ लिया। उसका नाम मच्छेंद्र है। ये मच्छेंद्र का काम क्या बोले तो संदर में कोई इंचार्ज राजशेखर बोल के है, सीनियर टेक्निकल इंजीनियर है। उसका पास उसको 50 रुपये दे दे के वो संदर से पेपर लेके वो पेपर में से फ़ोटो निकाल के वो फ़ोटो को व्हाट्सएप में बाहर भेजते। बाहर भेजने के टाइम पे डाउनलोड करने के टाइम पे होने के बाद एक्सपर्ट्स लगा के एक्सपर्ट से पेपर सॉल्व करने के बाद वो हाईटेक डिवाइस के through he will send to the concerned candidates and the candidates will write in WhatsApp and Bluetooth इंस्ट्रूमेंट्स लगा के एग्जाम लिखने के लिए कोशिश कर रहा था। इसलिए वास्ते आज वो मेन एक्चुअली मच्छेंद्र और राजशेखर को पकड़ के गया था। वो लोगों को कोर्ट में भेजने का है। और एक आदमी ये डिवाइसेस सप्लाई करो सर चंद्र प्रकाश है, नेटिव ऑफ बिहार, दिल्ली से पूरा मटेरियल ला के यहाँ बेगमपेट में रहता उन्होंने ये भेज रहा था। वो इसको भी पकड़ के वो पूरा सामान भी सीज कर दिया। वो तीनों को आज जेल पे। इसमें रेलवे के अपने को है, रेलवे एक रहा है। इसमें राजशेखर बोल के सीनियर सिग्नल एंड टेक्निकल इंजीनियर है। इन्हों वो सेंट्रल का इंचार्ज है। पेपर देने का इन्हीं से इंचार्ज पब्लिक स्टूडेंट्स को पेपर देना, फिर पेपर कलेक्ट करना, डिपार्टमेंट भेजना। वो टाइम पे ये मच्छेंद्र को पेपर दिया। ये पेपर देने के लिए उसको 50,000 पैसा दिया। सर टोटल कितने आदमी हैं सर? अब तक वो देखो रेलवे एम्प्लॉयज़ को 9 मेंबर्स का अरेस्ट करा। वो स्टूडेंट्स पूरा 30 आदमी तक एग्ज़ाम लिखा और 15 आदमी को पकड़ने के। अब रेलवे का टोटल 9 मेंबर्स को अरेस्ट करा और एक महेंद्र बोल के आउटस्टैंडिंग है, नहीं मिला, उसको भी जेल में पकड़ के। वहाँ पे बड़ा ऑफिसर तो है क्या सर? अब तक तो वहाँ ये राजशेखर के बड़ा हुआ। గత ఆదివారం 30వ తారీఖు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ సెల్ ద్వారా గ్రూప్ డి జరుగుతున్నటువంటి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లో హైటెక్ మాస్ కాపింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ ఉపయోగించి ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ను మరియు ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్న వారికి సహకరించిన వారిని అరెస్ట్ చేయడము మీకు అందరికీ తెలిసిందే. అందులో దాదాపుగా 30 మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ హైటెక్ కాపీ జరగడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ మెయిన్
అక్యూజ్డ్ మాలోత్ మచ్చేందర్. ఈయన గ్రేడ్ 1 ఆఫీసర్, రైల్వే డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నాడు. ఇతని దురుద్దేశం ఏంటంటే ఈయన గతంలో 2004 కన్నా ముందు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ రాకముందు ఉద్యోగం రాలేదన్న దురాశతో ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి ఉద్యోగాలను అక్రమ మార్గంలో చాలామందికి ఇప్పించచ్చు అనే ఆలోచన ద్వారా 2004 నుంచి ఈ అలవాటుకు పాల్పడ్డారు. ఇన్ ద ఇయర్ 2006లో గుంతకల్లో డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారి హెల్ప్ ద్వారా 11 మందికి ఒకరోజు పేపర్ ముందే లీక్ చేసి 11 మందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించడం జరిగింది. డాక్టర్ శ్రీనివాస్ సహాయం ద్వారా గుంతకల్లో పనిచేస్తున్నారు ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్. ఆ 11 మంది పేర్లను నేను ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఐడెంటిఫై చేసి దానిపైన కూడా రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత 2008, 2010లో కూడా మళ్ళీ ఆర్ఆర్ రిక్రూట్మెంట్ బ్యూరో ఇదే విధంగా పేపర్ లీక్ చేసి ఉద్యోగాలు ఇప్పించాలని ప్రయత్నం చేశాడు, కానీ అందులో సఫలీకృతం కాలేకపోయాడు. తర్వాత విఆర్ఓ ఉద్యోగాలలో కూడా పేపర్ లీక్ చేయించి ఉద్యోగాలు ఇప్పించాలని ప్రయత్నం చేశాడు, కానీ అక్కడ కూడా సఫలీకృతం కాలేదు. ఈ సంవత్సరం మాత్రం రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ సెల్ ద్వారా గ్రూప్ డి పోస్టులకు జరుగుతున్నటువంటి ఉద్యోగ నియామక పరీక్షలలో ఈ హైటెక్ విధానాన్ని ఎంచుకున్నాడు. ఈ విధానం పద్ధతి ఏంటంటే ఇతను ఒక ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి ద్వారా సీనియర్ సిగ్నల్ అండ్ టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ రాజశేఖర్ అనే ఒక ఆఫీసర్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేసి ఈ ఆఫీసరు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డులో ఒక సెంటర్కు ఇన్ఛార్జ్ ఆఫీసర్గా ఉంటాడు. ఇతని ద్వారానే సెంటర్లో పేపర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడము, తర్వాత ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ పేపర్ కలెక్ట్ చేసి డిపార్ట్మెంట్కి సప్లై చేయడము ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ రైల్వే అని అంటారు. ఈ రాజశేఖర్ ఎక్కడైతే ఏ సెంటర్ అయితే ఇన్ఛార్జ్ ఉంటాడో ఆ సెంటర్లో ఈ మచ్చేందర్ రాజశేఖర్తో కొల్లుడై రాజశేఖర్ ద్వారా అన్యూజ్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ను తీసుకొని దాని ద్వారా ఇతనికి కజిన్ బ్రదర్ అయినటువంటి మహేందర్ ఇప్పుడు తాండూరులో రైల్వే డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నాడు. అతని ద్వారా ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ను ఫోటోగ్రఫీ తీసి బయటికి వాట్సాప్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇందుకు గాను రాజశేఖర్కు ప్రతి సెంటర్ నుంచి ఒక్కొక్క పేపర్ తీసినందుకు గాను మచ్చేందర్ 50,000 రూపాయలు ఇచ్చినాడు. ఈ సంవత్సరం జరిగిన 5 సండేలలో ప్రతి సండే కూడా పేపర్ తీయడం జరిగింది. ప్రతి సండేకు 50,000 కన్నా 2,50,000 రూపాయలు రాజశేఖర్కు ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత మచ్చేందరు మరియు మహేందరు వాట్సాప్ ద్వారా బయటికి పంపించినటువంటి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ను మనము 30వ తారీఖు పట్టుకున్నటువంటి నేరస్తులు ఏ విధంగా దాన్ని డౌన్లోడ్ చేయడము, తర్వాత డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఆన్సర్ పేపర్ తయారు చేయడము, ఆన్సర్ పేపర్ను క్యాండిడేట్స్కి ఏ విధంగా సప్లై చేస్తారనేది ఇంతకుముందే మీకు అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ స్కామ్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి మచ్చేందర్ ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మచ్చేందర్ అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత అతని కన్ఫెషన్ ద్వారా రాజశేఖర్ను కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఈ విధానానికి ఉపయోగించినటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ను చంద్రప్రకాష్ కుమార్ అని చెప్పి ఎలక్ట్రానిక్ షాప్ ఉంది. ఇతనికి జబ్బార్ బిల్డింగ్ బేగంపేటలో హౌస్ కమ్ షాప్. ఇతను ఢిల్లీ నుంచి ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ తెప్పించుకొని ఇక్కడ ప్రజలకు అమ్ముతుంటాడు. గతంలో కూడా ఇతనితోటే చంద్రప్రకాష్ దగ్గరనే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కొన్నాడు, ఇప్పుడు కూడా అతని దగ్గరనే కొన్నాడు. అతన్ని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ మొత్తం కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. నాట్ ఓన్లీ ఈ టైప్ ఆఫ్ డివైసెస్, అతని దగ్గర దాదాపుగా ఒక 50 రకాల ఉన్నటువంటి స్పై కెమెరాస్ టైపు, సీక్రెట్ కెమెరాస్, సీక్రెట్ రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మొత్తం కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా అక్రమంగా చదవకుండా దురుద్దేశంతో ఉద్యోగాలు సంపాదించాలనేటువంటి రాకెట్ను ఛేదించడం అనేది గొప్పతనము. కాకపోతే దీనికి ప్రజల సహకారం కూడా ఉండాలా. ఇలాంటి ఏ ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పటికీ కూడా ముందు జాగ్రత్త చర్యలో ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తీసుకొని పోతున్నారా లేదా అనేది భిన్నంగా చెక్ చేసి పంపించినట్టయితే మనము ఇలాంటివి నివారించడానికి సహకరిస్తాం. దాదాపుగా ఈ 5 సండేస్లో ఫస్ట్ సండే 3 అన్నారు, సెకండ్ సండే 6, థర్డ్ సండే 8 మెంబర్స్ అండ్ ఫోర్త్ సండే 13 మెంబర్స్ అండ్ ఫిఫ్త్ సండే మాత్రము 19 మెంబర్స్ రాశారని అంటున్నారు. ఇప్పటి వరకు మనకు 10 మెంబర్స్ అరెస్ట్ అయినారు. ఇంకొక
21 మెంబర్స్ ఐడెంటిఫై అయినారు. వాళ్ళని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. తక్కువని, ఈసీలకు, ఎస్సీలకు, ఓసీలకు ఎక్కువ అని చెప్పి 2 lakhs to 5 lakhs వరకు డిమాండ్ పెట్టారు. ఇప్పటి ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రకారంగా అయితే ఎవరైతే అనుకున్న క్యాండిడేట్స్కే వాట్సాప్ పంపడము, ఆ క్యాండిడేట్ ద్వారానే ఏ ఎగ్జామ్ అయితే రాస్తున్న క్యాండిడేట్కే చేరింది అనేది మా ఇన్వెస్టిగేషన్ తేలుతుంది. ఇంకా ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో తేలితే మాత్రం చెప్పలేము.